سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة ثم لجميع الأولياء والعلماء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للرتب العظمى الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للرتب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للرتب المغاوز للشرف القدر الجيلاني ثم للرتب الشيخ محمد الأشرف بن عبد الله الصالح بن بيان ثم للرتب العالم العلامة الحاج محمد أشرف الأنوار ثم لشيخنا ومعلمنا ومربي روحنا العالم بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني شيخنا العالم الفاضل الحافظ محمد مشهد بن الأحمد مؤلف هذا الكتاب إلى والدينا مشايخنا ومنصرهم وفروعهم أن الله الكريم تغشاهم الرحمة والمغفرة إلى علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب والحساب بسر النبي وآل النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وتكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تبدي القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. لا يستهتر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلق وجوده. الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan taufik dan hidayah dialah
Kembali kita di siang hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan nafas yang masih ada di batang tubuh kita bisa berhadir dengan memperjalankan kaki kita ke majelis ini yang insya Allah setiap orang yang belajar, setiap orang yang datang ke majelis-majelis ilmu, ke majelis ta'lim, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang cinta di dalam duduk di tempat-tempat ilmu, tempat-tempat ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah ke hadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil mamat. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral salikin was salikat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa anni wa ankum wa an jami'il muslimin, la yastahqirul wirda. Di dalam perkataan Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah, tidak akan meremehkan, tidak akan menghinakan, tidak akan meentengkan, tidak akan menyepelekan al-wirda akan suatu wiridan. Tidak akan menghinakan, tidak akan meremehkan akan suatu wirid, illa jahul, terkecuali orang-orang yang meremehkan wiridannya itu, orang-orang yang mengabaikan wiridan-wiridan, orang yang meenteng-entengkan wiridan, kecuali mereka orang yang sangat jahil, orang yang sangat bodoh. Al-warid yujadu fi daril akhirah. Karunia-karunia Allah yaitu berbentuk warid. Arti warid itu hasil buah daripada wirid. Buah daripada wirid, hasil daripada wirid yang kita amalkan itu adalah warid. Warid itu adalah madad dari Allah. Madad itu adalah pertolongan dari Tuhan. Madad itu adalah minnah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-warid yujad fid daril akhirah. Karunia Allah berupa warid itu didapat fid daril akhirah, sampai ke negeri akhirat. Warid yang diberikan Allah, bantuan, madad, itu akan didapatkan bagi orang-orang yang mengamalkan wiridan itu fid daril akhirah, sampai ke negeri akhirat. Di dalam negeri akhirat. Wal wirdu yantawi bi diwa'i hadhihi dar. Dan wiridan, amalan-amalan itu yang tawi akan musnah, akan sirna, akan habis, akan hapus bintiwa'i hadhihi dar, dengan sirnanya, hapusnya akan ini negeri dunia. Dan jadi wiridan itu bawirid nih, kita beramalan nih, itu kada salawasan
Ada salawasan kita berwirid beramal di kada salawasan. Habisnya amal, habisnya kita beribadah, beramal, berwirid, baca wirid, binti wa aihadihidar, lamunnya sudah habis sirna daripada ini dunia. Sirnanya ini dunia, habisnya ini dunia, yaitu kita mati. Habisnya tuntutan daripada beramal, tuntutan daripada beribadah, tuntutan kita melaksanakan wirid, bilanya sudah kita binti wa ihadihidar, lamunnya sudah musnahlah ini dunia, yaitu matinya kita. Nah, bilanya sudah kita mati, kada ada lagi tuntutan bawiritan ini. Kada ada lagi tuntutan melaksanakan amal atau ibadah. Kalau sudah mati, masih juga biasanya pian biasanya wiridan pian hadir majelis, wiridan pian hadir maulid. Namun pian sudah mati mati orang ini mati, masih juga umpat hadir majelis, masih juga umpat hadir apa maulid, berarti lain mati sesungguhnya. Nah, bilanya sudah kita meninggal dunia, habis sudah wiridan kita. Nah, bilanya sudah habis kita mengerjakan wiridan, amalan, ibadah, itulah yang kita sambut, yang kita dapatkan, yaitu adalah al-warid. Makanya tadi kan buah daripada wirid adalah warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aula ma yudana bima la yukhlaqu wujuduh. Dan seutama-utama, sebaik-baik atau seaula-aula utama ma amal yu'tana yang ia perhatikan, seutama-utama amalan pekerjaan yang diperhatikan dengan dia mala yukhlaqu wujuduhu, yaitu amal pekerjaan yang tidak akan habis adanya. Itu apa? Yang kada pernah habis loh, yaitu warid tadi. Al-wirdu wa talibuhu minka, dan wirid itu huwa talibuhu minka, Allah yang menuntut minka dari engkau. Wirid, bewirid, beramal, Allah yang memerintahkan akan itu wirid minka dari engkau. Nah, jadi amal atau wirid itu Tuhan talibuhu, yang menuntut, arti menuntut itu yang memerintahkan lawan kita. Kita ini diperintahkan Tuhan beribadah, beramal, ya ada bisi wiridan lah. Allah memerintahkan kita di dalam beramal, di dalam berwirid. Wal warid, sedangkan warid anta tatlubuhu minhu, engkau yang meminta, engkau yang menuntut kepada Allah. Buahnya kita mendapatkan warid tadi adalah wirid, amal. Amal yang mana? Yang amal yang terdahulu tuh, amal yang kita istiqamahkan. Itu yang membuahkan warid, membuahkan madad. Wa aina ma huwa talibu minka mimma huwa matlabuka minhu. Dan manakah, wa aina, dan di manakah yang lebih utama, ma huwa talibuhu,
sesuatu yang Allah memerintahkan akan dia daripada engkau dibandingkan mimma huwa matlabuka minhu, dibandingkan sesuatu yang engkau tuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Anjing kita sini disuruh berpikir oleh Al-Imam Sayyid Mu'taillah, kita itu mana jelasin yang lebih kita pilih, yang lebih kita utamakan, sesuatu yang Allah memerintahkan dalam kita dibandingkan dengan sesuatu yang engkau menuntut dari Allah Subhanahu wa taala. La yastahqirul wirda, tidak akan meremehkan akan suatu wiritan. Orang beramal, orang berwirid, wiritan. Makanya kan dulu kita membicarakan tentang keistiqomahan di dalam amal, keistiqomahan di dalam ibadah. Beliau lalu yang mana yang kita istiqomahkan, yang mana yang harus kita kekali, itu adalah wiritan-wiritan. Nah, lalu sudah kita beribadah, beramal, ada berisi wiritan, jangan sampai kita itu meremehkan, meentengkan wiritan yang sudah kita kerjakan. Bilanya kita sudah ada berisi amalan, dan amalan ini alhamdulillah sudah kita di dalam menjalani keistiqomahan. Jangan ada timbul dalam perasaan kita itu meremehkan wiritan-wiritan kita. Meremehkan wirid. Karena kalau kita meremehkan wiritan yang sudah kita sekian lama amalkan, atau kita meentengkan amalan yang sudah sekian lama kita baca, maka timbullah seseorang itu pada menjadi istiqamah. Bilanya akan meremehkan tuh, pada mau lagi. Dan sedangkan wiritan-wiritan itu harus kita istiqamahkan. Ibadah amal-amal itu harus kita terus-menerus kita kerjakan. Jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau ada timbul perasaan kita meremehkan lawan wiritan yang kita baca, meremehkannya itu bisa meremehkan dengan mulut, mentengakannya tetap. Tapi misalnya bebo aja, bewirit gitu aja, dan itu meremehkan, mentengakan, menghinakan wiritan. Apalagi yang diremehkan, yang dientengkan itu adalah wiritan amalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pasti sudah kebanyakan daripada wiritan itu, amalan itu kebanyakan diambil daripada gawian Rasulullah, gawian Nabi. Wiritan amaliyah kita tuh kebanyakan diambil daripada af'al aqwalnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati kita di dalam perkataan, jangan sampai ada terkeluar daripada mulut seseorang itu malapai hati coba amal, malapai hati coba wiritan itu ya. Itu termasuk orang yang meremehkan dengan lidah. Atau orang yang meremehkan dengan wiritan yang sudah dikerjakan, yang diamalkan itu putus di tengah jalan. Sudah sekian lama nih beramal, wiritan ini diamalkan pagi sore, sudah kalawasan membaca mengamalkan, jika ibarat itu kadang timbul hasilnya tuh, kadang melihat dengan secara nampak zahiriyahnya itu, kadang melihat buah daripada wirid tuh, kadang tahu, kadang merasakan. Lalu timbul kada lagi berwirid, kada lagi beramal. Nah, makanya kalau orang yang ada dalam hatinya itu meremehkan lawan wirid dan amalan yang dikerjakannya itu,
maka orang tersebut termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, makanya yang ngaranpan yang warang wirid itu penting lawan kita. Artinya kita hidup di dunia ini jangan sampai kadada besi wirid, kadada besi amalan. Wirid, arti wirid sebagaimana mereka ulama-ulama banyak memfinisi daripada wirid itu, yaitu al-amalus salih allati tuqarribuhu ila al-azizil ghaffar. Di antaranya arti wirid, arti wiridan, arti wiridan, wirid yaitu al-amalus salihah, amal-amal yang bagus, amal-amal yang baik, ibadah-ibadah yang bagus. Karena kan dulu amal-amal itu terbagi kepada dua. Amal baik, ada amal jahat, amal juga. Tapi kalau dia sudah al-amalus salihah, jelas sudah amalnya itu baik. Wiridan itu adalah amal-amal yang bagus, yang mana amal yang baik itu wiridan tersebut tuqarribuhu, yang mendekatkan engkau akan itu amal-amal wirid-wiridan ilal azizil ghaffar, kepada zat yang maha agung, yang maha pengampun. Wallahu ta'ala, yaitu Allah. Nah, jadi wiridan itu amal-amal ibadah-ibadah yang baik yang kita kerjakan toh, yang mana amal tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiridan toh, amal atau taat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'id bin Musayyib beliau berkata, menunjukkan orang yang ketujuh beramal-amal kebaikan tuh, amal-amal saleh atau ketaatan-ketaatan, jadi beliau ma akramatil ibad anfusaha bimithli ta'atillah, bimithli ta'atillah. Ma akramatil ibad, tidaklah seorang hamba itu memuliakan akan dirinya sendiri terkecuali dia seumpama mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma akramatul ibad anfusaha bimithli ta'atillah. Tidaklah seseorang itu, seorang hamba itu menjadi mulia, tidaklah seorang hamba itu akan memuliakan dirinya sendiri terkecuali dengan mengerjakan ibadah-ibadah ta'atillah kepada Allah. Mafhumnya kena. Kalanya orang tuh katuju beribadah, katuju beramal, katuju menuntut ilmu, itu menunjukkan dari Imam Sa'id bin Musayyib atau Musayyib, jadi beliau orang itu termasuk menjadikan dirinya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Berarti ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang kita perbuat, macam sembahyang, macam menuntut ilmu, baca Quran, dan lain-lain amal ibadah yang kita gawe setiap hari itu menjadikan diri kita itu akram, mulia, terhormat, mulia diri kita berkat ibadah, mulia kita berkat ilmu. Tapi sebaliknya, wala ahanatha bimithli ma'siyatillah. Tidaklah seorang hamba itu menghinakan dirinya sendiri dengan seumpama mengerjakan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini
katujuh mengerjakan dosa, katujuh mengerjakan maksiat, sembahyang kada, puasa kada, kewajiban kada digawi. Itu menunjukkan termasuk orang itu dari Imam Sa'id bin Musayyib termasuk orang itu sama lawan menghinakan dirinya seorang. Tanpa Allah perlu menghinakan orang itu. Kalanya orang sudah itu bermaksiat kepada Allah, sama lawan orang itu menghinakan dirinya sendiri. Walaupun Tuhan kada terang-terangan menghinakan dirinya, tapi jelas dan nyata kalanya orang itu kada salat, kada mengerjakan kewajiban, maksiat dikerjakan digawinya, sama orang itu menghinakan dirinya seorang. Jadi kita kalau mau ukur diri kita, jadi kita kawan mengetahui diri kita ini, nah, apakah kita itu mulia jadi sendiri atau kada. Mulianya kita tatkala kita senang dan katuju mengerjakan amal-amal kebaikan, ibadah taat kepada Allah. Hinanya seseorang, murkanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala orang tersebut mengerjakan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah yang dinamakan wirid. Yang dinamakan wiridan. Ada lagi ulama yang memdefinisi daripada arti wirid itu ma yurattibuhul 'abdu 'ala nafsihi aw asy-syaikh 'ala tilmidhihi min al-adhkar wal ibadat. Arti wirid ma yurattibuhul 'abdu, amal yang disusun oleh seorang hamba ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Apa ini orangnya ada bisi wiritannya itu inya susun, menyusun dengan sesuai kehendak inya seorang, dan inya mengambil amal tersebut, wiritan tersebut misalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi. Karena misalnya orang ini belajar lalu membaca kitab, di dalam kitab itu ada misalnya temuan daripada hadis Rasulullah yang menunjukkan ini amalan bagus, ini wiritan bagus diamalkan, dan fadilahnya ini ya Rasulullah. Nah, lalu inya mengamalkan, mengambil daripada kitab-kitab as-salafun salih, mengambil dari kitab. Pun inya belajar juga, belajar mengerti dan paham, mengambil dari kitab lalu disusun daripada wiritan-wiritan tersebut. Wiritannya tuh, misalnya kita bertemuan di dalam kitab daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah nih. Nah, wiritan yang datang dari Nabi lalu kita amalkan. Ya, misalnya yang biasa yang kita baca setelah sembahyang maghrib, setelah sembahyang subuh, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita ini membaca itu menyusun, kita amalkan misalnya setiap habis sembahyang. Fadilahnya ini, lalu kita amalkan, kita susun seorang. Dan ini deh, ya misalnya kita nih menuntut ilmu tuh,
Lalu di dalam majelis ilmu ini tukang baca mengajarkan daripada amalan wiritan. Lalu ini amalakan setiap hari. Setiap hari ini amalakan toh. Jamnya sekian tanpa ketentuan daripada yang mengamalkan. Lalu diamalkannya. Nah, itu ngarannya yuratib ala nafsihi, inya menyusun seorang. Dan wiritannya itu bujur memang ada dasar, khususnya dasar daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Fadilah dan keutamanya itu bagus. Kita misalnya pernah mendengar ya Rasulullah, dalam ya Rasulullah Nabi bersabda, barang siapa ajar Nabi kita membaca ba'da ma yaqdir Jum'ah, setelah sembahyang Jumat, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, berapa kali ya Rasulullah? Mi'ata marrah, 100 kali. Kan kita ini mendengar, kita mendengar daripada Rasulullah. Ya Nabi, siapa membaca setelah sembahyang Jumat subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi 100 kali. Kita nih habis sudah wirid-wiridan Jumat toh. Bersembahyang sunat atau sebelum sembahyang sunat subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi 100 kali. Nah, lalu kita mengamalkan saat tiap habis Jumat, kita amalkan, kita gawi, kita amalkan tuh. Fadilahnya aja Nabi tuh, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya mi'ata alfi dzambin, 100.000 dosa kesalahannya diampuni Tuhan. Nah, lalu kita amalkan wiridan tadi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi. Bersembahyang Jumat tuh jelek. Nah, aku kan ada Jumat dia biniannya, emang hendak baca aja. Fadilahnya ya Rasulullah, 100.000 dosa kita diampuni Tuhan. Nah, luar biasa, ini Nabi yang mengajarkan. Dosa kita hanya yang diampuni Allah, kada ya Rasulullah. Wali walidayhi, dosa kuitan abahnya pun diampuni Tuhan juga sebanyak 24 alfa dzambin, 24.000 dosa kesalahan abahnya diampuni Tuhan. Biar abahnya sudah dalam kubur, tatkala anaknya membaca ini setelah sembahyang Jumat subhanallahil azim bihamdi 200 kali, maka abahnya dalam kubur itu diampuni dosa-dosanya. Seandainya disiksa dan diazab kuitannya itu berkat anaknya membaca setiap sembahyang setelah salat Jumat, maka diangkatlah segala kesiksa azab orang tuanya. Lalu yang ya Rasulullah ini kita amalkan. Berarti kita ada bisi wirid, kita ada bisi amal. Dan usahakan wiridan kita ini yang Nabi nih seminggu sekali mbak sembahyang Jumat. Mudah-mudahan ya kita kalau mengamalkan yang 100 kali ini aja deh. Yang tadi dipulihkan tuh hari Jumat tuh ada beberapa orang. Kebanyakan takulidas berataan. Kadang-kadang baru hanya nambah salam sudah bukaan. Ada juga yang bukaan pas Bapak berdoa pertama Jumat sudah bukaan. Ya juga sudah ulun sampaikan kita berjumahat ini seminggu sekali aja untung batuhan. Tuntung akan imbahkan wiritan Jumat kita nih. Amunah misalnya kita yang berjumahat hari ini nih, amunah belum tentu Jumat kaina kita akan masih pulang. Nah, jadi sebelum datang Azrail, manfaatkan Jumat ini di dalam beribadah, beramal, mengerjakan wiritan Jumat itu. Berdoa dan lain-lain sebagainya. Dan itu wirid yang kita susun. Atau misalnya biar diajarkan
dalam majelis itu apa misalnya? Banyak itu sholawat-kah, istighfar-kah, lalu kita susun jam sekian, jadi akan wiritan. Arti wiritan itu sesuatu yang usahakan jangan sampai taliung dalam sehari itu. Itu adanya wirid. Kayak kita nih menuntut ilmu nih, misalnya setiap Jumat, usahakan Jumat ini jadikan wiritan kita menuntut ilmu, jangan sampai taliung. Kecuali taliungnya kita hari Jumat menuntut ilmu, dasar memang ada uzur. Kalau memang dasar ada uzur, nah itu maklum artinya ma'zur daripada orang yang mengistiqamahkan daripada itu wiritan. Tapi kalau kita ada uzur lalu kita tinggalkan wiritan tersebut yang sudah sekian lama kita istiqamahkan, berarti kita termasuk orang yang kada istiqamah. Makanya kan kita dahulu dituntut supaya kita itu istiqamah dalam setiap amal, dalam setiap wirid dituntut kita itu istiqamah. Kalau kita kada istiqamah dalam satu wiridan, yang jar ulama tu man lam yakun mustaqiman fi halali dha'a sa'yuhu. Siapa-siapa yang kada kau istiqamah di dalam ibadahnya, itu dha'a sa'yuhu, niscaya hilanglah usahanya, nol mulai dari awal. Lamunnya kada ada uzur, hanya mulai dari awal pula. Karena terputus, kada istiqamah. Yang inyak kada istiqamah itu sebab kada ada uzur. Lamunnya ada uzur, nah itu mah muskilah, kada ada masalah. Bahkan orang yang kada kau istiqamah, ujar ulama dalam ibadahnya itu khaba jahud, rugi, gagal daripada perjuangannya. Gagal perjuangannya karena kada istiqamah. Contohlah kegagalan seseorang di dalam keistiqamahan itu, contoh yang kembali dari awal, misalnya orang di dalam membayari daripada kifarat bulan Ramadan, puasa kifarat bulan Ramadan. Seorang laki-laki nih di bulan Ramadan dia berhubungan jima di siang hari bulan Ramadan ini puasa, dan batal puasanya itu sebab karena jima. Kalanya orang itu batal puasa itu bukan karena jima, kada wajib kalau kifarat. Kifarat apa? Kifarat syahr apa? Saum bulan Ramadan, membayar kifarat di bulan Ramadan itu kada wajib. Ya kalau sudah dicontohkan dulu, kalau misalnya pian nih, tulak musafir. Nah, lalu tatkala musafir itu sampai lalu pada tahan buka musafirnya, bikinnya tuh musafir. Lalu tengah jalan kada tahan, lalu pian berbuka puasa sampai ke tempat tujuan, kan sudah berbuka. Pas sudah sampai ke tempat tujuan, babarak lan bini sangnya tasatrum, lalu situ barang hubungan orang puasaannya di bulan Ramadan. Ini kada puasa, lalu berhubungan, kada wajib bayar kifarat Ramadan. Kenapa? Karena inya batal puasanya itu bukan karena jima, bukan karena berhubungan. Yang bayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut bagi si laki-laki itu, kalau inya berbuka puasa, batal puasanya itu sebab jima. Siang hari nih, ini puasaan, bersahur. Lalu siang hari kuringan, hari dingin-dingin, kayak hari ini nah. Ya puasa Ramadan misalnya, hari dingin-dingin, babarak, sekalinya tasatrum. Nah ini maka kita puasaan nambah pemain. Terus enggak juga dia parak-parak ya bisa tasatrum. Nah ini yang wajib
bayar kifarat puasa si laki-laki suami itu, kifarat puasa bulan Ramadan betul-betul. Puasa ya, sebulan sudah lulus puasa nih kan. Kifarat Ramadan itu bayar puasa kifarat Ramadan tuh harus 2 bulan betul-betul. Sebulan lulus sudah. Sekalinya pas sudah 3 hari lagi imbah 2 bulan. 2 bulan batal. Ada tahan lagi garing maka putuslah yang sebulan seterusnya itu batal. Maka yang sebulan itu pada dihitung. Jadi wajib kita membayar kifarat Ramadan itu mulai dari hitung 1 pulang. Mulai dari hitung 1. Nah itu kalau orang kifarat bulan Ramadan puasa. Kita misalnya yang uzur garing, misalnya orang yang sudah istiqamah beribadah beramal tapi ada uzurnya itu kadang menghapus daripada keistiqamahan yang sudah ini laksanakan. Nah yang kadang kalau istiqamah itu orang yang tadi yang khaba jahduhu itu sia-sia perjuangannya itu bagi orang yang kada bujur-bujur beribadah yang menjebasa kita satu mat hendak satu mat kada. Hanya itu kada istiqamah. Sia-sia perjuangan kita. Jadi itu wiridan ma yurattibul 'abdu 'ala nafsih. Kita nih harus ada salawat misalnya setiap hari itu harus ada bersalawat. Setiap hari itu harus ada beristighfar. Harus ada kita minta ampun astagfirullahalazim, jangan tertinggal. Jadi akan wiridan kita setiap hari. Jamnya misalnya lamnya kawatan tuakan jam sekian. Awis syekh ala talmidhihi, atau wiridan amal yang disusun oleh guru untuk murid-muridnya. Nah kita besi guru. Lalu guru itu memberikan lawan kita suatu amalan wiridan. Ujar si guru ini, nah ini amalkan bujur-bujur jar guru, jangan sampai tertinggal. Jamnya aja guru sekian diamalkan. Itu wiridan yang sudah disusun guru. Apalagi sudah kita banyak alhamdulillah nih besi wiridan yang di dalam imdad. Wiridan kita Al-Qur'annya ada, farada, dalailnya ada, burdahnya ada, sudah. Makanya orang yang besi wiridan itu apalagi mengamalkan wiridan yang diajarkan gurunya itu bukan hanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendekatkan dirinya dan menghubungkannya kepada guru yang sudah mengajarkan akan itu wiridan. Dan selagi orang itu mengamalkan, selama orang itu mengamalkan wiridan amalan yang diajarkan gurunya, selama itu orang itu tetap terhubung kepada si guru tersebut walaupun gurunya itu sudah meninggal. Antum lihat ya murid abah guru nih sidin batakun lawan abah guru yang hanya urung ziarah tadi jadi ziarah ini sidin berkisah lalu dia sidin batakun lawan abah guru bah jadi kayak apa ulun-ulun nih supaya murid pian nih tetap terhubung lawan pian jadi ziarah nih pas ziarah yang diambil sidin lalu ada orang yang enak orang jauh nih semalendang palang kakak semalam kedua bini batakon lawan ziarah ini macam-macam lalu sidin berkisah ya sidin batakon langsung nambah guru nih lagi hidup sehat, kayak apa kami nih jadinya sebagai murid selalu terhubung lawan pian kayak apa janji hari ini nambah guru subuh lalu jabah guru amalakan wiridan yang ada di dalam imdad ya bagusnya itu aja sedikit bocah
amalkan wiritan-wiritan yang ada di dalam imdad. Dalam imdad itu kan tabal. Namunnya kita amalkan dulu seharian itu aja kita baca, kada makan, kada bacari. Artinya ambil amalan wiritan yang di dalam situ yang sekira kita kawa istiqamah. Kawa istiqamah. Itu aja. Jelas kalau yang amal wiritan-wiritan itu jar ulama tuqarribu ila azizil ghaffar, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan kalanya orang ingin mengambil wiritan datang dari gurunya, otomatis kalau ia mengamalkan akan mendekatkan dirinya kepada sang guru walaupun sudah meninggal. Jadi kita apalagi kita sudah di dalam imdad itu sudah menjadi ijazah am. Ada setiap orang yang menabus imdad abah guru tuh, berarti kita sudah mendapatkan ijazah am, ijazah umum. Artinya siapapun boleh mengamalkan. Boleh mengamalkan. Siapapun. Walaupun kada pada wakil sidin hidup, kada pernah menuntut, kada pernah mengaji lawan sidin, kada pernah duduk beristilah belajar lawan sidin. Tapi tatkala kita menapus, mengambil daripada itu wiritan imdad, kita mengamalkan apa yang ada yang di dalam imdad, sekadar kemampuan, sekadar kekuasaan kita, berarti situlah menghubungkan kita lawan abah guru sekumpul. Imdad itu berapa? Ini imdad 160 lah. Ada larang, ada larang. Jangan tukarakan yang biar dapat yang 9 Desember tadi itu tukarakan Pak Imdad ada juga. Habis dimakan warah aja. Jangan tukarakan berdua di rumah biasanya 100-200 40.000 ujung. Maksud 60 kan? Dunia berbeda. Yang haji 4 juga malah nyambut, yang umrah 2-3 kali 4 juga malah nyambut. Ya sudah. Ada aja aku kada mancucuk, ada aja khianat herannya. Orang berharap supaya dicucuk, tapi kada dicucuk, khianat. Ada aja lagi duitnya aja belum tak pakai lagi. Mana? Beli kakak ada jadi juga misalnya. Hantu wirid Syekh, kita nih punya Syekh wiridan yang disusun abah guru. Apalagi itu imdad ijazah am, sudah menjadi kita ijazah umum bagi kita. Dan belum kita ada misi guru yang guru ini memberikan ijazah sanad dalam kita ijazah khusus. Dan ijazah khusus yang artinya rentetan daripada itu sanad itu sampai kepada pengarang, ahli pengarang itu kitab. Itu yang khusus Bang. Misal pian mengambil ijazah tarikat Samaniyah. Ijazah tarikat Samaniyah, abang guru memberi kita tarikat ijazah Samaniyah, lalu kita amalkan setiap bahasa subuh atau asar atau subuh atau asar 2 kali, lalu kita amalkan sampai kamati. Selama kita mengamalkan itu tarikat Samaniyah, wiridan yang sidin berikan dalam kita, selama itu kita terhubung lawan guru kita. Apalagi puluhan tahun sudah kita mengamalkan berapa zikir, berapa dikir yang sudah kita baca di dalam tarikat Samaniyah itu. Bisa lebih daripada yang 7 laksa sudah kita amalkan zikirnya itu. Tarikat Samaniyah. Jadi gitu ya, sudah kita amalkan bisi wirid. Ada lagi misalnya sidin guru kita memberikan wiridan atau amal yang khusus nih, misalnya burdahnya kah,
baca maulidnya kah, atau dalail khairat kah, selama kita mengamalkan itu wiridan yang guru kita berikan ijazah, lalu kita sudah yang ampat dulu sebelum si ampatnya Allah yarham, lalu kita amalkan, selama itu kita akan terhubung lawan guru kita, terhubung dengan guru kita. Maka setiap orang yang mengamalkan wiridan yang diberikan guru-guru kita, kalau kita istiqamah sampai mati, kita kalau mengamalkan, maka pastilah orang itu akan terkumpul dengan gurunya. Intinya, biar mengamalkan apa yang ada dalam imdad yang Abah Guru berikan. Biar mengamalkan misalnya baca dalail, biar mengamalkan baca burdah, biar mengamalkan membaca dalail khairat, hadir maulid, baca maulid, hadir maulid sekurangnya, biar amalkan sampai mati, maka biar akan terkumpul lawan guru-guru yang memberikan ijazah. Itu wiridan kita besi wiridan. Apalagi wiridan ini yang kita amalkan tuh memang ada dasarnya daripada guru-guru kita. Alhamdulillah kita ada mendapatkan ijazah khas maulid, ijazah khusus. Kita pian-pian dapat sudah ijazah yang khusus dari guru kita Abu Ya Allah Yarham, yaitu membaca dalail, baca burdah, baca Quran. Selama pian itu mengamalkan yang empat itu, selama itu juga pian terhubung dengan perguruan pian. Lalunya kita ada yang kada tagawi tak amalkan, kada umpat duduk di maulid kah, kada umpat duduk di burdah kah, kada umpat duduk di dalailnya kah, maka pian tamulirid di dalam ijazah sanad yang guru-guru pian berikan kepada kita. Jauh sekali kita kau mengamalkan seorang, kita berkumpulan orang banyak aja tuh. Kada kau apalagi kau mengamalkan seorang, hanya membaca seorang kah? Makanya di situ mereka ulama-ulama itu mengadakan suatu perkumpulan maulid, perkumpulan burdah, perkumpulan dalail untuk apa? Yang orang yang sudah dapat ijazah khas ini, ijazah yang khusus ini, tak kala dia kada kau mengamalkan membaca seorangan, ada orang yang berkumpul-kumpul situ membaca 4-3 di dalam situ, maka tak masuklah orang yang tetap mengamalkan itu ijazah. Walaupun 4 hadir aja. Artinya seorang kadang baca tuh maulid tuh kadang baca bangsa berataan kalau burdah kadang-kadang ada yang kadang bisa membaca burdah nih 4 hadirnya barang, selama itu inya mengamalkan daripada ijazah sanad yang diajarkan guru-gurunya. Sudah misalnya kita dapat ijazah khas umum, khas khusus ijazah, tapi kita maulid kada pernah hadir, burdah misalnya jauh sekali tak baca seorang 4 hadir kada dia. Tapi alhamdulillah pun yakin pian-pian ini yang kada 4 hadir malam Jumat baca burdah, pian baca seorangan di rumah. Ada malam Jumat, pokoknya ada lah dalam seminggu itu baca burdah seorangan. Hanya supaya tak amalkan daripada ijazah wirid-wiridan guru-guru kita. Biar kada hadir misalnya malam Rabu, ulun yakin pian baca maulid seorangan di rumah. Ulun yakin insyaallah pian baca maulid di rumah seorangan. Ada di majelis berarti pian baca maulid seorangan di rumah. Iya, aku coba baca maulid jadi laki bini jadi rumah. Bagus mbah dapat mbah baca maulid makanan buringan ya hasilnya. Artinya disitulah perkumpulan maulid-maulidnya kita supaya kita sampai mati termasuk orang yang mengamalkan wirid-wiridan perguruan kita. Dan selalu kita tahu selama kita mengamalkan itu wiridan, selama itu kita tahu lawan guru-guru kita yang sudah berdahulu meninggalkan kita. Wisya ala talmidhi, guru yang mengajarkan
yang menyusun daripada wiridan-wiridan kita. Kita ini kan sudah baca maulid, sudah disusun guru kita. Misalnya kita sini malam Rabu, nah, itu sudah susunan sini. Anda dulu maulid ini waktu di rumah malam Sabtu lah, awal-awalnya malam Sabtu lah, malam Sabtu. Nah disinilah lalu Sidin merubah. Di antara Sidin merubah itu, kenapa jadi merubah? Kan Jumat ini kan kita pengajian lalu nah, do Jumat jual pengajian. Nah jadi ubah Jumat kadang-kadang belikan biasa jam 5, tengah 5. Nah kayaknya pulang hendak maghrib, ada dulu mbak Isa lah, habis Isa. Habis Isya kelapahan, mana mantuk siang sudah lapar, mantuk siang sudah lapar, kita duduk di pengajian di malam pulang. Situ ada timbul ya bahasa kita marasnya guru kita lawan muridnya, supaya ada tadubul berduduk. Kita nih tadubul berduduk, tapi namanya berduduk di gardu atau berduduk di ambir kita nih 2 jam 3 jam kada pada salah. Itu, tapi kalau kita duduk di majelis, duduk di langgar di masjid saja, mungkin Jumat saja contohnya. Jumat orang ini datang sudah khatib naik mimbar, bulik sudah biasanya pada duluan orang imbar salam. Jadi babaya tahayud banget murid itu lawan lantai masjid itu, babaya tahayud. Hari Jumat tuh duduk di lantai masjid, itu kita namanya duduk di lantai masjid, namanya duduk di warung makan, lain pulang misalnya tuh orang ke Jumat, orang mau khutbah misalnya, orang mau khutbah masih aja di warung. Oh ya, hendak mahyutakan di murid lawan lantai masjid itu sebagai tanda saksi kena di hari kiamat, ya Allah ya Rabbnya aja lantai masjid. Nah murid si anak duduk di masjidku, lamunnya kada ada jadi saksinya atau apa? Alhamdulillah di masjid kita di Badun, alhamdulillah barataan orang makhutbah dudukan barataan kada ada yang berdiri. Alhamdulillah kada ada orang makhutbah tuh kada ada yang berdiri, hatibnya aja seorangan berdiri. Artinya duduk barataan. Tapi duduknya itu Allah alam di manakah ada tahu juga. Cuma yakin insyaallah duduk barataan di masjid, apalagi hari ini tadi barataan duduk di masjid barataan hari hujan, sampai hari hujan berhujan juga di tengah jalan situ. Itu wiridan kita nih, zikir, ibadah, amal. Wa huwal amalu shalih allati tu'maru bihal awqat, yaitu wiridan, yaitu amal-amal yang baik, amal-amal yang bagus, yang tu'maru, yang terisi, yang diisi umur atau bihal awqat, segala waktu-waktu dengan amal-amal tersebut. Itu amal-amal baik yang terisi dengan dia amal-amal yang baik oleh waktu dengan amal. Gitu tadi. Wiridan itu yaitu amal-amal yang bagus yang diisi waktu-waktu tersebut dengan amal-amal yang baik. Kita ini ada isi waktu. Kalau kita isi dengan ibadah, amal, wiridan, jadi kada kosong. Wa tanqafu bihal jawari 'anil wuqufil makruhat, dan manahan dengan dia amal salih itu kebaikan oleh jawarih anggota badan 'anil wuqu, daripada terjatuh fil makruhat, daripada segala yang makruhat yang kada disenangi. Nah seperti amal jahat, amal kada bagus itu makruhat banget. Hanya kawa manahani anggota badan itu daripada mengerjakan sesuatu yang kada disenangi. Dan waktu itu diisi dengan ibadah amal kebaikan. Dan kawa manahani waktu tersebut anggota badan atau kawa manahani daripada mengerjakan dosa dan kesalahan.
kita nih ada di wirid amal. Pilih wiridan kita nih supaya kawa istiqamah. Jika ibarat menuntut ilmu, jadikan wiridan kita. Jika ibarat membaca Quran, jadikan wiridan kita. Ibarat kita hadir maulid, jadikan hadir maulid itu jadi wiridan kita. Walaupun misalnya kita hadir maulid seminggu sekali, cuma yang seminggu sekali itu kita jadikan wiridan supaya kawa istiqamah. Supaya kawa istiqamah. Kadang perlu kita banyak amal, banyak ibadah. Kalanya kita di dalam banyak ibadah, banyak amal itu banyak taksirnya, banyak kekurangannya dalam beribadah, beramal. Kadang-kadang kita mounting banyaknya amal, banyaknya ibadah, tapi dalam ibadah amal itu banyak taksir, banyak kekurangan. Lebih baik ujar ulama arifun kita itu memperbaiki amal ibadah kita daripada kita memperbanyak itu amal. Tahsinul amal ahabbu ilallah min taktsiril a'mal. Itu orang-orang arif billah. Galal arifun, orang-orang arif billah, mereka berkata tahsinul a'mal ahabbu ilallah min taktsiril a'mal. Memperbaiki amal ibadah kita, arti memperbaiki amal ibadah kita itu diantaranya ada mengistiqamahkan wiridan amal ibadah kita itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memperbanyak amal ibadahnya. Amal ibadah. Contoh, misalnya pian nih maulah wiridan setiap hari itu sembahyang apa? Sembahyang duha mengambilnya itu banyak 12 rakaat. Ma'amalakan sembahyang sunat duha 12 rakaat. 12 rakaat. Tapi di dalam 12 rakaat itu ada dalam 12 rakaat itu di situ kita kadang tahsinul amal kita. Contohnya beberapa saja. Dalam melaksanakan sembahyang 2 rakaat, 12 rakaat kita melaksanakan banyak pasti hendak lakas imbah. Di dalam lakas imbahnya itu timbul kita badadas menggawi. Maunting banyak, lalu ibadahnya itu kada baik, kada bagus daripada perbuatan. Mehnu basurah, mehnu kada. Rakaat pertama basurah, kedua kada. Aku jangan yang penting aja 12 rakaat kayak apakah gawian kong ini. Padahal aja orang arif billah kita memperbaiki amal ibadah kita itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak ibadah amal. Contoh kita nih lamanya hendak istiqamah berbagus amal. Misalnya orang di luar negeri, orang yang di luar negeri itu menuntut ilmu, misalnya apa? Setiap waktu menuntut ilmu. Tapi di dalam menuntut ilmu itu di situ hilangnya adab di dalam menuntut ilmu. Aja bahasa kita rajin aja menuntut. Cuma di dalam pengamalan daripada yang dituntutnya itu kada tahsin. Nah, lebih baik disenangi oleh Allah ujar mereka alhamdulillah kita menuntut ilmu, biar misalnya menuntut ilmu seminggu 3 kali, 2 kali, beberapa kali terserah kita, tapi kita usahakan dalam menuntut ilmu itu kita kaum memperbaiki amal ibadah kita. Ya contoh kita katujuh aja menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini katujuh aja, tahulah pahala menuntut ilmu itu tahu. Cuma buah daripada menuntut ilmu misalnya sembahyang tuh masih aja sembahyang kita kayak bahari, padahal kita itu dituntut
kita menuntut ilmu, kita beribadah disuruh memperbaiki amal ibadah, baik ya. Namanya sudah kita menuntut ilmu, apa lagi rajak menuntut ilmu, perbaiki amal ibadah kita, sembahyang, perbaiki amal ibadah sembahyang kita. Jangan sampai kita dalam beribadah beramal itu banyak taksir, banyak kekurangan. Ada itu wiridan. Bi'alla yu'tada bihi wa la yu'azibu alaih. Dengan bahwa kada memperhatikan dan kada mengakali alaihi atas itu ibadah amal-amal. Jangan sampai kita itu kada mengakali amal ibadah kita. Jadi bahasanya itu kada istiqamah, kada rutin. Dan kita nih biar biasanya beribadah seminggu sekali tapi rutin. Dan biar kita sembahyang duha 2 rakaat atau 4 rakaat tapi rutin setiap hari. Itu ngarannya muwazib, itu ngarannya istiqamah. Illa jahul. Dan orang-orang yang meremehkan akan wiridan, bahkan sudah meninggalkan wiridan yang sudah sekian lama diamalkan. Nih sudah puluhan tahun menuntut ilmu, puluhan tahun duduk di majelis ta'lim, puluhan tahun sudah beribadah beramal. Karena misalnya kadang merasakan buah daripada itu amalnya, amal ibadahnya itu kadang merasakan secara langsung, dia aku ambil jadi ibadah, aku ambil menuntut ilmu. Nah, lalu timbul menghina akan, meremehkan, nenting akan itu dan amalan. Nah, orang itu termasuk orang-orang burung, orang-orang yang jahul. Jahul itu illa jahil itu ada. Jahul itu daripada apa? Dalam ilmu saraf lah. Jahul itu sigat nahukah? Sigat apa? Mubalaghah lah. Jahul. Artinya orang yang bersangatan bungul. Jahul itu jahul. Lain kayak jahil aja, kalau jahil orang yang bungul biasa. Tapi kalau jahul itu orang yang sangat bodoh. Fa'ul, orang yang sangat bodoh. Jahil. Lima fi minal ubudiyah lillahi ta'ala. Bagi apa yang padanya itu daripada ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hudur, dan ingat antara hadrat Allah Subhanahu wa taala, wa tana'um, dan merasa lezat bizikrihi, dengan mengingatnya Allah Subhanahu wa taala, li'annahu yurisu tasbihatal batin wa jadbal anwar. Dan jadi di sini orang yang mengamalkan wiridan, amalan-amalan itu mewarisi berasi hati. Bilanya kita nih ada bisi wiridan, ada bisi amalan, lalu kita amalkan, rutin kita mengamalkan wiridan tersebut, kalau kita istiqamah, itu akan memberasihikan hati kita. Tasfiyatul batin, memberasihi hati kita. Nah, ibadah amalnya itu sudah memberasi hati kita, ditambah pulang kita kawal rutin istiqamah, tambahin lagi memberasi hati kita. Itu buah daripada kita istiqamah, memberasi hati. Wajalbal anwar, dan buah daripada inya kawa istiqamah dalam ibadah amal, jadi menarik cahaya-cahaya di dalam hati. Ya, tarang hatinya. Hati itu tarang berkat kita amal dan wiridan yang kawa kita istiqamah. Wahiyal waridah, itulah yang dinamakan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan madad dari Allah Subhanahu wa taala. Fatashawwuq laha ma'ada bi'aidina bima yajribuha min al-jahl wal hamqi. Atau hamqi ila lain haq. Mimnya itu tertinggal ulullah hamqi, hamaq. Qaululi hamaq. Nah, orang patasyawuf lah ma'adamil etina, orang yang mengerjakan ibadah, orang yang mengerjakan amal, orang yang mengerjakan wiridan, ketiadaan memperhatikan dengan apa-apa yang menarik akan dia
Di dalam hatinya itu pada merasa dalam hatinya itu adalah nur dan membersihkan hatinya. Nah berarti orang itu jalasin minal jahli wal hamak, termasuk orang yang jahil wal hamak, orang yang tambuk. Hamak itu tambuk, jahil wal jahli itu umul bodoh, hamak itu iya deh bahasa bungul banget, tambakan baru bungul apa tambuk. Kalau tambuk, kalau kita tuh tambuk tuh di bawah tambuk banget dia ini aja. Ini mah kita lu nih, wah tambuk ya. Kalau ada dekat di manfaat akan gimana tambuk tuh. Orang jahil tuh pada kalau dia ambil manfaat, apalagi tambuk. Orang yang hamak tuh. Jadi orang yang kadang kala merasakan di dalam hatinya, orang yang pertama orang yang kadang memperhatikan di dalam itu wiridan, dan kadang merasakan di dalam hatinya itu ada berkat wiridan itu, ada di situ yang tarikan nur, tarikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala batiniyahnya itu, lalu yang kadang kau istiqamahkan bahkan sampai meremehkan ya minal jahli wal hamak, termasuk orang yang jahil dan bodoh. Jadi kita jadi ambil wiridan kita, hanya amalkan apa yang kita tahu amalkan, kita amalkan salawat supaya kita kadang menjadi orang yang jahil yang bodoh. Tsumma dzakara anna lahu maziyya al-warid min wajhain. Kemudian dia sedih, beliau menyebutkan lagi kelebihan keistimewaan daripada warid, anugerah madad yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu insyaallah, semoga mudah-mudahan sehat badan badan, panjang umur, kita bertambah banyak. Jadi yang kita hari ini buah dan hasil itu kita mengaji, menuntut ilmu, kita beribadah, kita dapat wiridan guru-guru kita, sudah dapat amalan daripada guru-guru kita, usahakan kita istiqamah sampai akhir hayat kita menuntut ilmu. Usahakan kita niatakan mudahan sampai menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Dan itu guru-guru kita, namanya mereka sehat saja, istiqamah mereka dalam menuntut, bahkan istiqamah mereka dalam mengajarkan ilmu. Buahnya ya jadi husnul khatimah. Dan berapa banyak daripada kawan-kawan kita, berapa banyak daripada guru-guru kita yang mereka istiqamah dalam menuntut ilmu, bahkan istiqamah di dalam mengajarkan ilmu, hasilnya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, nyaman. Jadi mudah-mudahan kita berkat hadir di siang hari ini, dosa kesalahan kita, dosa kesalahan rumah abah kita, dosa kesalahan bini, laki, anak-anak kita, seluruh keluarga kita mendapatkan keampunan zahir dan batin, dan hajat-hajat kita dimudahkan, dilancarkan, dikabulkan oleh Allah, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bila hisab. Amin Allahumma amin. Ampun, maaflah bertaan kalau ada salah-salah kata. Kita baca wasiat tahlil, mana pahalanya kita hadirkan untuk almarhum. Allahumma kita